औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन किराम, आज हम एक हमारे इलाका में शहद जो है वो खालिस तौर पर जंगली तौर पर जो है वो हासिल किया जाता है और इसका हमारे पास जो है वो बहुत बड़ा डिपो है। ये आप देख रहे हैं, ये मिक्स शहद है और ये जो है ये अमरूद के दरख्त से उतारा गया हुआ शहद है और ये वाला जो है ये आम के दरख्त से उतारा हुआ शहद है। और ये जो शहद है ऊपर लिखा हुआ है ये जामन से उतारा गया हुआ शहद है, यानी जो मधुमक्खियां का छत्ता जिस दरख्त पर होता है वे उसी दरख्त से उतार कर उसका ऊपर नाम लिखा जाता है। ये पीपल का है। इसके अलावा ये आम का है। हाय सब करे जुना, ये जो है ये तूत का है, यानी शहतूत का। ये जो है ये भी पीपल का है। ये जो है ये दरेक का है। हाय सब दरेक ली है। अच्छा ओ करा जो हो रहा। ये वाला जो है ये शहतूत का, ये भी। तो ये जो है ये मिक्स है, हाँ, मुख्तलिफ दरख्तों का। अच्छा भाई साहब, हूँ तुहां दसना है ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। सही सब है, पानी पी बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह जज़ा दे। अच्छा हिसाब वो इधर रखो और लीजिए नीचे रखो। गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है, तो इधर भाई साहब ने हमें ठंडा पानी जो है नींबू का, लेमन सोडा जो है वो उससे हमारी खिदमत वाजा की है। अल्लाह ताला ने जजाए खैर दे, तो बस उन्होंने दो। चलो रखो। अच्छा हिसाब बहु इतने ये तू इतने बहना शायद नहीं जाता कितने खैर तो इतने बहु तुम। अच्छा हाई साहब ए दसना सब तो पहला तुम अपना नाम दसना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मास्टर मोहम्मद सरवर मेरा नाम है। मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर रहा हूँ और स्कूल में रहते हुए मैंने ये शहद का काम शुरू किया था आज से 17-18 साल पहले। ठीक है। तो ये है कि मुख्तलिफ मेरा काम सिर्फ दरख्तों का ही है। आज तक गलत काम का 2 नंबरी का ना मुझे पता है, ना मुझे इल्म है और ना ही मैं उसको हाथ लगाया है और ना ही फार्मी शहद को मैं आज घर लाया हूँ। जब से काम शुरू किया है सिर्फ दरख्तों का ही किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाई साहब मुझे दसो कि यह जरा मुख्तलिफ तुम शहद दिखा रहे हो, यानी तूत दा शहतूत का दरख्त लगा हुआ। हाँ शहतूत तूत ही आंदे ना। शहतूत अलग है, शहतूत वो जिसकी लंबी गुल्ले होती हैं। हाँ हाँ। अच्छा ए पीपल है, ए मधुमक्खियां दा खगा जड़ा सी छत्ता जड़ा हुंदा मधुमक्खियां दा, ए पीपल दे उत्ते लगा सी। हां जी गल है जी। हां जी ठीक है। अच्छा ते अपना तुसी हाई साहब ज्यादा तो ज्यादा
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਡਸਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੜਾਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਠੀਕ। ਦੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਗਾਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਗਾਗਾ, ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਨਾਰਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਰੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰੀਆਂ, ਜੇਲਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਜੀ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 26 ਮਰਤਬਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਠੀਕ 26 ਹੈ। ਮਰਤਬਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਕਿਲੋ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5-10 ਕਿਲੋ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਛੱਤੇ, 4 ਛੱਤੇ, 5 ਛੱਤੇ, 6 ਛੱਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵੱਧ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਛੱਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਏ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਸਮਿल्लाह, हाँ जी ठीक है। तो मैं उन्हें कहना कि जी सुबह इतने बजे 8 बजे 9 बजे फलानी जगह ते गड्डी लैके आ जाओ तो उत्थे तुहानू मैं लै जाना वा। तो चूंकि जिथे मैं जाना वो मिनिमम इलाका मेरे वास्ते न्याय हुंदा, लेकिन ये कि मेरा साथी भाईवाल अगे हुंदा, वो मैनूं कहंदा कि इहदा रस्ता आउण जाण दा है। ठीक है। मैं फिर गड्डी ते नाल जाके जाना ते जेह्ड़ा नाल खड़ना मरना उन्हें कहना भाई अपनी तसल्ली दे नाल कोल बैठ के ते वेख बंदे नूं उपर चढ़दियां उतरदियां लांदियां वेख, और पूरा इहदी ट्रेनिंग अपना कोल रह ते ताकि तेनू यकीन पक्का है कि साडा काम 1 नंबर 1 2 नंबर है। ठीक है। इस नंबर मुख्तलिफ बंदियां नूं मैं 26 मरतबा नाल बंदियां नूं खड़िया। ठीक है। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई हिसाब नहीं कि मैनूं किन्ना मिलदा है, जिन्ना मिलदा जितों मिलदा मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं सब चुक लेना लै लेना। ठीक है। तो ये कि रिज़्क़ हलाल ते थोड़ा मिल जाए ते अल्लाह दा शुक्र है, हलाल होए बच्चियां दे उत्ते ओहदा असर, हलाल रोज़ी दा बच्चियां दे उत्ते असर हुंदा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि थोड़ा मिल जाए तो मैं शुक्र करना वा, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह इस बरकत पाई, और या अल्लाह ताला ये चंगियां कम्मां ते लवाई, या अल्लाह बीमारियां ते ना लाई, ते या अल्लाह लड़ाइयां झगड़ियां ते ना लवाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात दा शुक्र है। बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी ने और तालीमी में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े भी ने, ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात दा शुक्र है। रूह हलाल रोज़ी दा हालात ते लाजमी असर हुंदा है कि मैं अज तक ना गलत काम किया ना 2 नंबरी का मैनूं पता। तो ये कि मैं डस्के शहर के रहने वाला हाँ, इन्होंने लोगों में रह के काम करना वा। डस्के शहर के अनगिनत बंदे ने जिन्हों के नंबर मेरे कोल ने। अप्रैल मई जून से ज़्यादा चूंकि मिलता कि कहते मौसम बहार का शायद सर्दियों च पत्तर झड़ते हैं, तो पत्तर झड़ने बाद हर दरख्त में फल ते फुल लगता है। जो फल ते फुल ज़्यादा मिले, खुराक ज़्यादा मिले, तो ज़्यादा बनाती है। इस मौसम के अप्रैल मई जून च मक्खी बनया शायद बहुत ज़्यादा मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मौसम में मैं कोशिश करना कि हर दरख्त का अलग अलग रखा, और जिस दरख्त ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਮਨ, ਆ ਤਰੀਕ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 26/5/24 ਹਾਂ। 26/5/24 ਯਾਨੀ ਆ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਐਸਾ ਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਮਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਮ 20/5/24 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਸਮ ਬਹਾਰ ਚ ਇਹ ਮਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਘੱਟ ਨੇ ਇਹ ਚ ਮਾਲਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਨਿੰਬੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਟਾ, ਨਿੰਬੂ, ਸਕਚੈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਮਨ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਇਸ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर दरख्त दा दिंदा, माल्टे दा है नहीं ये। ठीक है। ये सारे लोग ले गए। मैं चूंकि डस्के शहर दा रहने वाला हां, ते ये लोकां दा अनगिनत लोकां दा मेरा वास्ता तल्लक है। लोग मेनू जानदे ने, फोन कॉल ना करना वा ते लोग आके ले जांदे ने। अच्छा ये हाई साहब ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਖੱਗਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਂ? ये हकीम साहब ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ है कि बाद मेरे दोस्त साथी मेरे कहते हैं शायद
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜੀ, ਜੀ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਗੈਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਤੇ ਵਾਲਾ ਮੋਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਡੱਬੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਖਰ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਡੱਬੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਭਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮੋਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬੀਆਂ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਡੱਬੀਆਂ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਜੀ, ਬਿਲकुल है, बिल्कुल है। अब्दुल बसा उसने कोशिश करने पे ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਨਾ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਔਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਡਿੰਗ ਡਾਂਗ ਟਾਫੀ ਚੂਸ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਮ ਨੂੰ ਚੂਸ ਕੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल ਦੇਸੀ ਮੋਮ ਤੇ ਖਾਈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੇਟ 'ਚ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮੋਮ ਹੈ ਨਾ ਖੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਬੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਪਾਰਸਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਪਾਰਸਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਆਪੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰੇਕ ਦਾ ਸ਼ਤੂਤ ਦਾ ਪੀਪਲ ਦਾ ਜਾਮਨ ਦਾ ਫਲਾ ਦਾ ਫਿਰ ਨਿੰਮ ਦਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮੁxtਲਿਫ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰੀਕ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾ ਨਾਮ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3000 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ਰੁਪਏ ਹੋਗੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਸਮੇ ਬਹਾਰ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਾਰਿਆ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਦਰਖਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਹਦੂਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਹਾਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਅਗਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਜਾ ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਮੱਖੀ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਵੇ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਬੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਦਰਖਤ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਤੋਂ ਚਮਚੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਦਾ ਬਾਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਉਹ ਠੀਕ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਕਸ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦਸਤਾਂ ਦਾ ਰੜਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਮਿਕਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਮਰਾ ਉਹ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਈਦਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਅਕੜਾ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ ਮਸਲਨ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜੀ, ਜੀ। ਜਾਂ ਫਲਾਹੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਦਰਖਤ ਮਿਲ ਬੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਹਾਂ। ਫਲਾਹੀ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏ ਮਸਲਨ ਬੇਰੀ ਦਾ ਉਤਾਰਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜੀ 2.5-3 ਗੱਲਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਇਦ ਉਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਮਿਕਸ 'ਚ ਪਾ ਲਈਦਾ ਮਿਕਸ ਰਲਾ ਲਈਦਾ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮਿਕਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਕੰਦ ਅਤਲ ਹੈ ਅਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1/6/24 1/6/24 ਯਾਨੀ 1 ਤਰੀਕ 6ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਯਕਮ ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 24 ਤੇ ਇਹ ਮਿਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਭੱਟੀ ਮਾਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਸਰੂਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਰਸ਼ਗਾ ਹੈ ਡਸਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤੇ ਬਜਰੀਆ ਡਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ 3000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਲਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੇ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਰਾਂ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖਲੋ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖਲੋ ਮੋਟਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਫੜੋ ਚਮਚੀ ਬਸ 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 ਮਾਸੀ ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਭਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਭਲਾ ਕਿਆ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨਾ ਗਿਰੇ ਕਤਰਾ ਬਸ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਓ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਭਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਕਿਆ ਜਾਮਨ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਾਮਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਜਾਮਨ 26 ਜਾਮਨ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲकुल है। उसके बाद ये आ गया जी आम आम शायद ਦਾ ਜ਼ਾਕਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਾਕਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਜਾਮਨ ਦਾ नाम तो ठीक होगा चिमची नाल लो मुंह नाल बस 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 सर ਜ਼ਾਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ देखो भला ਜ਼ਾਇਕਾ महसूस ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਅੰਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟੇਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਅੰਬ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਰੰਗ ਦੂਸਰੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਆਮ ਦਾ ਆਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾਮਨ ਦਾ ਜਾਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੂਤ ਦਾ ਤੂਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ 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 ਉਹ ਅਸਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਰੰਗ ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੂਤ ਦਾ ਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮਿਸਵਾਕ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਮਿਸਵਾਕ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਵਾਕ ਕਰਨੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਮਿਸਵਾਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਸਫੇਦੀ ਸ਼ਪਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹਕੀਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਫੇਦ ਸ਼ਹਿਦ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸਫੇਦ ਸ਼ਹਿਦ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਫੇਦ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਅਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਕਰ ਕਹਿ ਸਕਣ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰੰਗ ਕਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰੰਗ ਬੇਰੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਗੇ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਇੰਜ ਰੱਖੋ ਜੀ ਚਮਚੀ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਿਲकुल ਤਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰ हाँ चलो सही है वाकई कमाल दा शायद कमाल दा जी खग्गा हुंदा ना मेरे मुंह दे जैसा होया जी चीज़ बच्चे खांदे ने शाहतूत हाँ लम्मियां गुल्ला वाला शाहतूत ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂਤ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੂਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੂਤ 3/5/2024 ਤੁਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤੂਤ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਤੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਉਸकी ਗੱਲ ਪਈ ਸੀ ਬਤਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਕਰ बस जाकर चेक करना है वाह क्या बात है सही साहब देखो टेस्ट जड़ा ना शतूत है लम्मियां गुल्ला ये लम्मियां तूत ਦੀਆਂ ਗੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਵੀ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿਵੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਬਜਰੀਆ ਡਾਕ ਜਿਹੜਾ TCS ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੀ ਪਿੱਪਲ ਹਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖੜਨਾ ਸੀ ਸਾਊਦੀਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਊਦੀਆ ਖੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ
3-4 ਗੈਲਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ 3-4 ਗੈਲ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। जी बिस्मिल्लाह ਅਗਾ करੋ। मक्का कहीं ना जोड़ो ना ना जुड़ो अच्छा। बस बस जाके चेक करना बस ज्यादा कुछ भी करो। सही साहब का टेस्ट चेक करो इंज लगता जिवें पिपल का तुसीं फल खा रहे हो वाकई मास्टर साहब जो शहद है ना ते मैनू जो सब तो ज्यादा टेस्ट आया ना वो खग्गे वाले का आया बिल्कुल बिल्कुल मैनू ही सब तो ज्यादा अच्छा वही लगा ये देखा का है। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਡੱਬੀ हाँ हाँ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ठीक है तोलो शहद ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ मास्टर साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ 18-20 साल ਤੋਂ 18-20 साल से मास्टर साहब जो हैं ये शहद का कारोबार कर रहे हैं खालिश शहद जंगली जो है वो ये खुद अपनी निगरानी में उतार कर लाते हैं और आगे ये सेल करते हैं ये हमारे शहर में है तो मैंने हज़ारों दफ़ा इनसे ख़रीदा जो मजूनात हम तैयार करते हैं मैं तमाम शहद इनसे ही ख़रीदता हूँ तो आपको सिर्फ दिखाने का मतलब यह खालस चीज़ इस दौर में भी मिल सकती है अगर आप चाहें तो जी मास्टर साहब ते मास्टर साहब ये जरा वे ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਜੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ 30 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣ ਦੋ ਮਣ ਵੱਧ ਵੀ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਾਹ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ थे ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਲੇ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ठीक है शहद तो वाकई हाँ थोड़े सामने जाका चेक किया बहुत टेस्टी शहद है मास्टर साहब अल्लाह ताला इन्हों सेहत वाली जिंदगी देवे ते बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अपनी निगरानी च बड़ी मेहनत नाल शहद इकट्ठा करके लियाते हैं और साडे दोस्तों वास्ते लैके आते हैं ते असीं यह नैचुरल चीज़ां इस्तेमाल करिए शहद क्योंकि कुरान पाक का हुक्म है कि ये शफा ही शफा है ते शहद जड़ा एक कदीम दुआ भी है और शहद जड़ी इंसानी सेहत वास्ते एक मस्बत तरीन चीज़ है इंसान की बाडी नूं बहुत सारे जड़ियां ने गज़ाई ताकतां अज़ावां दी ताकतां बहाल करने वास्ते शहद एक लाजवाब चीज़ है उस तफसील से मैं गल नहीं करांगा शहद खवास की ने क्योंकि मैं टाइम थोड़ा है तो शहद तुसीं जिस तरह जानते हो कुरान हदीस की रोशनी च भी इसकी बड़ी तारीफ की गई है अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तारीफ की है उस बाद सारी दुनिया ही शहद में इस्तेमाल करती है और जानती है फाल वकवास में जानती है और हर उम्र के इंसान वास्ते शहद जड़ा वो एक कामयाब इलाज होता है तो नाज़रीन किराम तुहानूं शहद चाहिए तो तुसीं मेरे नाल राबता करो इंशाअल्लाह ताला हर वीडियो का नंबर होता है शहद खालस तुहानूं मिलेगा 3000 रुपये किलो ठीक है मास्टर जी